हे पंज तत्तां नूं प्रकाशमान करन वालिया, तेरे चरनां दे विच कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप हवा नूं गति प्रदान कर रहे हो, सूरज नूं तप प्रदान कर रहे हो, आप मिट्टी नूं बीज रूप प्रदान कर रहे हो, जल नूं शीतलता प्रदान कर रहे हो, आकाश नूं विशालता प्रदान करन वाले सच स्वरूप परमात्मा, तेरे चरनां दे विच कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान का विषय, दृष्टा दर्शन और दृश्य, कर्ता साधन और क्रिया, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तेरे चरनां दे विच कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस संसार दे सब प्राणी आप जी दे अंतःकरण तो पैदा होए हन और आप जी दे अंतःकरण विच ही समा जाणगे। आकाश दे नीचे और धरती दे उपर जिन्ने भी जीव व्यापक ने, आप सब जीवां नूं आनंद प्रदान कर रहे हो और यही आनंद सब जीवां दे जीण दा आधार है। हे आनंद स्वरूप परमात्मा, तेरे चरनां दे विच कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मंगलाचरण। ਜਾਂ कबूल करो मेरे वालों जानी कि सोनू नाहर वालों बहुत ही प्यार और सत्कार भरी जय वाल्मीकि। VSS ऑनलाइन टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का प्रोग्राम अमृत वर्खा महिमा भगवान वाल्मीकि जी दी विच बहुत बहुत स्वागत है और अज हाजिर हुए हैं एक बार फिर अज का ये प्रोग्राम लैके हर शनिवार की तरह, जिस तरह आप जी ने पिछले प्रोग्रामां दे विच देखा कि आपां परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की रचनावां बारे गलबात कीती। पहले भाग दे विच आपां उन्हां दीयां 4 रचनावां बारे गलबात कीती कि किहड़े-किहड़े ग्रंथ परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने रचना करके इस संसार नूं ज्ञान बख्शिश कीता है। और अमृत वर्खा प्रोग्राम दे पिछले भाव पिछले शनिवार दे प्रोग्राम दे विच आपां सारिआं ने पावन श्री योग शिष दे विचों कुछ विचारां आप सारिआं दे नाल सांझियां कीतियां सन। वो विचारां सन जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 जो भूमिकावां ने, इत्थे मैं फिर मैंशन कर दूं कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने ये 3 भूमिकावां जिहड़ियां सी उन्हां दा जिक्र कीता, जिहड़ी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ना कि आपां देवतियां बारे जिहड़ी सी इहदे विच कोई गलबात कीती कि जो संसार दे विच लोक जिन्हां नूं देवते कहंदे, आपां उन्हां बारे नहीं। वो 3 भूमिकावां जो हर जीव अपनी जिंदगी दे विच निभाउंदा है, वो आपां पावन श्री योग शिष दे विचों सारे सुनन वाले और देखण वाले श्रोतिਆਂ दे नाल सांझियां कीतियां सन। सो अज दा प्रोग्राम दे विच भी आपां उन्हां दी बाणी पावन श्री योग शिष दे विचों कुछ विचार आप सारिआं दे नाल लैके हाजिर होए हां। जिस तरह मंगलाचरण दे विच आपां जदों दूसरा श्लोक बोलदे जां सरवण करदे हां तां उस दे विच आउंदा है ज्ञान स्वरूप परमात्मा, जिसनूं कि नमस्कार कीती जांदी है। और अज दा जिहड़ा अपना विशा है वो भी इहो जिहा ही विशा है। अज दा जिहड़ा विशा पावन श्री योग शिष दा महान श्लोक, महान रचना परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी दी अज दा जिहड़ा ये महान श्लोक है जिस बारे आपां विचार सारिआं दे नाल सांझे करने ने, वो श्लोक है कि ज्ञान ही संसार दा मूल आधार है। बहुत ही ये पिछले 2-3 सालों तो ये बहुत प्रचलित श्लोक है, जिहड़ा कि आपां सोशल मीडिया के जरिए बहुत पढ़न नूं देखण नूं मिलदा है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे जिहड़े ਸਰੂਪ आपां देखदे हां, हर ਸਰੂਪ दे विच ज़्यादातर उन्हां दे हत्थ दे विच कलम जिहड़ी है वो फड़ी है और वो कलम सानू की इशारा करती है, वो इशारा करती है विद्या बारे, ज्ञान बारे, पढ़ाई बारे। पर साडी
ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ, ਕਿ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਵ ਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕਰਮ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੰਖ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਅਪਣਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਪੰਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ
ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਜਾਂ ਮਿਣਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕਰਮ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਥਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ज्ञान हासिल करके उस ज्ञान के अनुसार कर्म किया और एक इंसान जिन्हें इन्ना सारा ज्ञान इकट्ठा किया फिर उस ज्ञान अनुसार कर्म किया भारत देश दे 85% गुलाम लोगों नूं उन्होंने इकल्लियां ने आजादी दवाई। जो लोग इंसान हुंदियां होइयां भी जानवरां वर्गी जिंदगी जिहड़ी बतीत कर रहे सन उन्हां लोकां नूं मुड़ तो उन्होंने इंसान बनाया और एक क्यों संभव हो सकिया क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भगवान वाल्मीकि महाराज जी के हथ दे विच जिहड़ी कलम सी उस कलम के इशारे नूं समझिया। भगवान वाल्मीकि महाराज जी के कथन ज्ञान ही संसार का मूल आधार है इस कथन नूं समझिया और नाल ही नाल पुरुषार्थ ही दैव है दे वर्गे महान कथन नूं समझ के ज्ञान हासिल करन दे नाल नाल पूरी लगन दे नाल कर्म किया और कर्म करके भारत देश का संविधान लिखिया। पूरे दे पूरे मूल निवासी समाज के वास्ते लड़ाई लड़ी जंग लड़ी और जिन्हां लोकां दे नाल जंग लड़ी उन्हां दी नॉलेज तो उन्हां दे ज्ञान तो किते उच्चा ज्ञान हासिल करके फिर उन्हां दे नाल लड़ाई लड़ी तां वो लोग उन्हां दे नाल इकल्लियां दे नाल भी जिहड़ा है वो लड़ नहीं सके उन्हां दियां दलीलां नूं ठुकरा नहीं सके तां कि जाके साडे जिहड़े गुलाम लोग सन उन्हां नूं आजादी मिली। इत्थों आपां जिहड़ी है इस गल दा आइडिया ला सकते हाँ कि ज्ञान दे विच किन्नी ताकत है कि एक कल्ला इंसान इन्ना ज्यादा ज्ञान हासिल करके की कुछ कर सकता है और अगर असी पूरे दे पूरे लोग ज्ञान हासिल करिए और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करिए तो फिर असी अपना और अपने समाज का जिहड़ा है वो किन्ना सुधार कर सकते हाँ अपने समाज की किन्नी तरक्की कर सकते हाँ। पर साध संगत जी सब कुछ मुमकिन तां ही है जे असी ज्ञान हासिल करांगे और उस ज्ञान अनुसार कर्म करांगे। सो ये सी गल जिहड़े लोग कहंदे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं मन्निया नहीं मन्निया उन्हां वास्ते ये उदाहरण सी कि चाहे उन्होंने भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं मन्निया चाहे नहीं मन्निया पर अज दुनिया दे विच बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान का प्रतीक ज्ञान का चिन्ह अगर कहा जाता है तो वो सिर्फ भगवान वाल्मीकि महाराज जी के कहे हुए कथन ज्ञान ही संसार का मूल आधार है। इस कथन ते पहरा देने लई इस कथन ते चलण लई इस कथन नूं अपनाउण दे लई ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं संसार दे विच इन्नी वड्डी उपाधि मिली है कि उन्होंने ज्ञान की वैल्यू नूं समझिया ज्ञान हासिल किया ते फिर उस ज्ञान अनुसार कर्म करके उस पदवी नूं पाया कि अज भारत तो बाहरले लोग भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं सिंबल ऑफ नॉलेज जिहड़ा है वो नाम दे रहे ने। और जदों आपां फिर गल करदे हां उन्हां लोकां दी कि जो सिर्फ ते सिर्फ भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं मनदे ने पर वो लोग तरक्की नहीं कर पाए ਉਹਦਾ कारण ये नहीं कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने उन्हां ते किरपा नहीं की उस दा कारण ये है कि असी सिर्फ ते सिर्फ भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं मन रहे हाँ उन्हां दी पूजा कर रहे हाँ असी सिर्फ इन्हां गल्लां तक ही सीमित हाँ कि असी उन्हां नूं मनदे हाँ असी उन्हां दी पूजा करदे हाँ पर जिन्ना चिर असी भगवान वाल्मीकि महाराज जी दीयां कईयां होईयां गल्लां नूं नहीं मनदे कईयां होईयां विचारां नूं नहीं समझदे उन्हां ते अमल नहीं करदे उन्हां विचारां ते चलदे नहीं उन्नी देर साडे ते परमात्मा कदी भी किरपा नहीं कर सकदा क्योंकि
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਮਿਹਨਤ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ VSS ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। VSS ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ VSS ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ VSS ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਦਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਲਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜਗਤ ਕੇ ਸੁਣ ਲੋ ਮੇਰੀ ਟੇਰ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਦਿਆਲਤਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾ ਹੂੰ ਢੇਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ।